ایک بندہ تھا لمبے لمبے وظائف کرتا لیکن پریشانی ختم نہ ہوتی. مثال آپ لوگ ہیں, آپ چاہتے ہو نا کہ کوئی تھوڑا سا کچھ پڑھیں, اللہ کرم کر دے. ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. اچھا, بندہ تھا لمبے لمبے وظائف کرتا, پھر بھی نہ دن کو چین اور نہ رات کو آرام. رات کو وہ ڈرتا تھا خواب آ جانا یا کوئی اسی طرح کوئی آدھی نیندر ہوتی ہے, ایک کیفیت ہوتی ہے بندے کی, آدھا بندہ جاگ رہا ہوتا ہے آدھا سو رہا ہوتا ہے, ایسی کیفیت میں کوئی چیز نظر آ جانا ڈرونی, پوری رات وہ ڈرتا, صبح گھبرایا رہتا, کاروبار اس کا چلتا نہ, پڑھائیاں وہ لمبی لمبی کرتا, اور پھر لوگوں کو شکایات کرتا کہ بھیا وظیفہ کیا کامیاب نہ ہوا. زیادہ تر لوگ پریشان اسی وجہ سے ہیں. ایک عمل ہے چھوٹا سا, بڑے بڑے وظیفے چھوڑو, یہ چھوٹا سا عمل ہے. اجازت کے لیے ویڈیو پوری دیکھنا, اگر ویڈیو میں آپ نے سکپ کیا تو پھر اجازت نہیں رہے گی. اور میں نے آج تک زمانہ گوایا, کمنٹ میں نے اٹھا کے دیکھے, اور جو لوگ مجھے جاننے والے مجھے دیکھ رہے ہیں جو میرے شہر وغیرہ کے, ان کو پتہ ہے کہ میرا بتایا گیا وظیفہ کبھی اللہ کے فضل سے. پہلی بات اللہ کا فضل ہے, میں کچھ نہیں ہوں, لیکن میرا کوئی نیت ایسی ہوتی ہے نا کہ میرا ایک ایسا ذہن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے آرام دے, اللہ تو امت محمد میں سے ہے, تو اللہ کی مخلوق ہے, اللہ تجھے آرام دے, کوئی اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہ دینا. یہی وجہ وظیفہ کامیاب ہوتا ہے. تو یعنی پوری ویڈیو دیکھ لیجئے گا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بار درود پاک پڑھ لیں, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پتہ ہے میں کیوں درود پاک پڑھاتا ہوں؟ کئی مفہوم ہیں, احادیث ہیں. تو سب سے نزدیک کون ہوگا حضور کے بروز محشر جو درود پاک پڑھے گا؟ درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں. درود شریف پڑھنے والا کبھی اس کا یہ ناک جو ہے نا کبھی مٹی میں رگڑے نہیں کھائے گا. ہے جی, وہ کہتے ہیں تیری ناک مطلب ابر کیا کہتے ہیں اسے, زمین میں جو مثال بنی ہوئی ہے کہ رگڑی گئی, ہے جی, وہ کہتے ہیں نا کہ ناک زمین پر رگڑ دی اس نے. اس طرح کی مثالیں ہیں نا. تو آپ کی عزت و ابرو قائم رہے گی, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. کس کے واسطے؟ درود پاک کے واسطے. غموں نے تجھ کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پڑھ لیں ایک بار صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انشاءاللہ تمہارا نصیب بدلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ایک چھوٹا سا بندہ تھا جو میں نے بتایا آپ کو, ڈرتا, رات کو ڈرتا, صبح بسکونیاں, کاروبار نہیں. میں نے اسے عمل بتایا, میں نے کہا بھائی ایک چھوٹا سا عمل ہے. یعنی دیکھو ایک ہوتا ہے نا کہ میں آپ کو کہوں کہ مسلح بچھا لینا, کسی سے بات نہ کرنا, اس طرح 10,000 12,000 پر پڑھ لینا ہے, کچھ نہیں ہے, بالکل چھوٹا سا 1 منٹ کا عمل ہے. بلکہ چلے زیادہ کر لیں, 2-3 منٹ کا کر لیں, 2-3 منٹ کا عمل ہے. اچھا اس بندے کو میں نے عمل بتایا, کہتا ہے کہ پہلی رات ہی اثر کر گیا. ہوتا ہے نا بندہ 4-5 دن کر لیتا ہے, 10 دن 15 دن ہے, پہلی رات ہی اثر کر گیا. میرے پاس آ گیا, کہنے لگا اب کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی جاری رکھ, 2-3 منٹ ہے, تیرے خالی تو نہیں, اور تیرے جو ارد گرد والے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے تیری اس پڑھائی کا ہے وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر بھی برکتیں, رزق, پیسہ, خوشحالی, سکون. اچھا میں نے اسے کہا کہ تو رات کو بھی ڈر جاتا ہے, بے آرام رہتا ہے, صبح کاروبار تیرا کیوں نہیں؟ کہتا ہے پوری رات تکلیف میں, دن کے وقت بھی ظاہر ہے بندہ رات کو نیند نہ آئی ہو تو دن کے وقت بھی کہاں صحیح ہوتا ہے, تو کاروبار بھی متاثر. جب اس نے یہ عمل کیا اس کا کاروبار بھی چل پڑا. ظاہر ہے کچھ بندہ خوش باش ہو جاتا ہے, بہترین سویا ہو, بہترین جاگا ہو, اچھے لوگ منہ متھے لگے, وہ کہتے ہیں نا کہ تو متھے لگا ہے,
तो उन सारा दिन ही बुरा जाएगा। या कहते हैं कि तू मेरे माथे लगा है या तेरे मेरे मत्थे टकराया, इंशाल्लाह दिन चंगा जाएगा, लोग इस तरह कहते हैं। तो अमल मैंने जब उसे बताया ना, उसका कारोबार भी सही, नींद भी बेहतरीन, डर वाली बात ख़त्म हो गई, हालात उसके ठीक हो गए। तो ये अमल है इंशाल्लाह ताला, लंबे लंबे वज़ाइफ छोड़ो, ये लिखा हुआ है, एक लफ्ज़ ही है, उसका वजीफ़ा अपना लो, गैब से आवाज़ आएगी। गैब से आवाज़ आने से मुराद पता क्या, ये लिखा हुआ है, इससे मुराद ये होता है कि तुम्हें गैबी तरीके से आवाज़ क्या आनी है, गैबी तरीके से तुम्हारी इमदाद की जाएगी और अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या क्या अता करना है ये अल्लाह बताएगा। तो मैंने उसे बताया, खासकर उसकी बीवी ने फिर मुझे बताया कॉल करके कि भाई अब तो अल्लाह ताला ने हम पर इतनी अताएं की हैं कि कोई परेशानी हो ख़त्म हो जाती है। एक बार 50 लाख रुपए की ज़रूरत थी, वो भी हमारे बहनोई ने हमें दे दिया। कहने लगे जब मर्जी हो वापस करना, कोई सूद नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, अगर ना वापस कर सके तो माफ़ कर दिया। इस तरह सबब लगते हैं। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिले। 3 काम करें, कोई वजीफा नहीं है, यानी लंबे लंबे वज़ाइफों का कंसेप्ट ही नहीं है इसमें। 3 काम करें। एक काम, जब तुम्हें छींक आए, खाना खाओ या कोई बंदा पूछे क्या हाल है, बस आपने क्या जवाब देना है, ये लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। याद रखना, देखो जब तुम ये अल्फाज पढ़ते हो ना, मेरे उस्ताद मेरे टीचर ने मुझे बताया था, कहने लगे कि बंदा, मैं नहीं, वो उन्होंने फरमाया कि मैं नहीं कहता वजीफे बाकी को करना है कि नहीं करना, या करो या ना करो, नहीं, वो कहते हैं जरूरत ही नहीं पड़ती, करना है बेशक करो वजीफा, अल्लाह की कुरान होती है, कुरान होता है, अल्लाह का किसी नाम का होता है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ाइफ तो करो, लेकिन तुम्हें किसी वजीफे की जरूरत नहीं पड़ती। ये पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, यानी तारीफ करता हूं, शुक्र करता हूं, किसका, अल्लाह का, जो जिसने मुझे जिस हाल में भी रखा। एक ये, दूसरा जब रात को सोने लगो ना, एक बार आयतुल कुर्सी ये लिखी आ रही है, एक बार आपने सूरह फलक और एक बार सूरह नास पढ़ लेनी है। तुम जिंदगी में कभी तरहा नहीं रहोगे, कोई डर फिक्र फाका नहीं रहेगा, हमसाये तक तुम्हारे इस अमल के फैज से फैज़याब होंगे, इस अमल से इंशाल्लाह बेनिफिट हासिल करेंगे। सोते वक्त एक बार आयतुल कुर्सी, एक बार सूरह फलक और एक बार सूरह नास पढ़ लो, ये लिखा हुआ आ रहा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और फिर इसके बाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सोते वक्त ये पढ़ो। और कभी खाना खाओ, कोई हाल अहवाल पूछ ले, छींक आ जाए, छींक समझते हैं ना, ये अल्फाज कई बार बंदे कहते हैं ओ कुछ ना कुछ मुंह से अल्फाज निकाल देते हैं, यहां पर मैं बताना मुनासिब नहीं समझता, कोई ना कोई गलत बात। कई अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल कहो, कभी बदहाल नहीं होगे। बस छोटा सा ये अमल है, कीजिए और इंशाल्लाह आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। वीडियो पसंद आई है शेयर करें, लाइक करें, बहुत शुक्रिया। एक कमेंट भी कर दें कहाँ से आप हमें देख रहे हैं, बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।